Hello everyone, welcome back. I am so excited about today's class because we are going to explore one of the most interesting topics in class 8 mathematics, cubes and cube roots. Now, before we begin, I have a quick questions for you. Imagine you have a small box, a perfect box, the same length, same width and same height. That shape is called a cube. And today we are going to understand the mathematics behind cubes. This chapter is not just important for your exam, it is actually used in real life, in engineering, in architecture, even in computer graphics. So stay with me, take your notebook, and let's go from zero to hero in cubes and cube roots. Here we go. By the end of this lesson, you will know what a perfect cube is, how to find cube roots, and most importantly, how to solve exam question with full confidence. Let's start with the basis. So, what exactly is a perfect cube? Look at the definition on screen. A number is a perfect cube if it can be expressed as n into n into n equal to n cube for some integer n. It means means the same number multiplied by itself 3 times. দেখো এখানে n 3 times multiply হয়েছে নিজের মধ্যেই দিয়ে পাওয়ারে 3 এসেছে. Let me give you example. Take n equal to 2. So 2 into 2 into 2 equal to 8. So 8 is a perfect cube. কারণ 2 কে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করার পরে আমি 8 পেয়েছি, তাই 8 হচ্ছে পারফেক্ট কিউব. টেক n equal to 3. 3 into 3 into 3 equal to 27. 27 is a perfect cube number. And take n equal to 4. 4 equal to 4 equal to 4 equal to 4 into 4 into 4 equal to 64. Here 64 is perfect cube. Simple, right? Take the key idea is 3 times the same number, that is it. Clear? Now can you tell me, is 10 a perfect cube? Think, 2 into 2 into 2 equal to 8. 3 into 3 into 3 equal to 27. 10 is not between these perfectly. So no, 10 is not a perfect cube. You are already thinking like a mathematician. Now let's memorize the cubes of number 1 to 10. I know some of you are thinking, do I really need to memorize this? Yes, my friend. Yes, this table will save you so much time in exam. Look at the table carefully. 1 cube, the number n equal to 1. 1 cube is 1. 2 cube is 8. এই যে 2 into 2 into 2 cube mean 3 times. 3 cube is 27. 4 cube is 64. 5 cube is 125. 6 cube is 216. 7 cube is 343. 8 cube is 512. 9 cube is 729. And 10 cube is 1000. Now notice the unit digit column on the right. This is super important. The unit digit of NQ follows a pattern. For example, if the number ends
in 3 the cube end is 7. দেখো কোনো নাম্বার যদি তার লাস্ট ডিজিটটা 3 হয় সেটা তোমাকে বোঝাচ্ছে যে সেই নাম্বারটা যে নাম্বারের কিউব হবে তার এন্ডে 7 থাকবে। ক্লিয়ার? এই যে 3, ইফ ইট এন্ড ইজ 7, যদি এন্ডে কিউব করার পরে 7 থাকে তাহলে তুমি বুঝে নেবে যে নাম্বারটার কিউব করলে 7 লাস্ট ডিজিট আসছে সেই নাম্বারটার লাস্ট ডিজিট 3 থাকবে। ইফ ইট এন্ড ইজ 2, যদি 2 দিয়ে শেষ হয় তাহলে যে নাম্বারটার কিউব করলে আমরা 2 পাবো সেই নাম্বারটার লাস্ট ডিজিট তুমি দেখবে 8 আছে। দিস প্যাটার্ন উইল হেল্প ইউ ফাইন্ড কিউব রুটস ভেরি ফাস্ট। সবগুলো একবার দেখে নাও। যদি কোনো পারফেক্ট কিউব নাম্বারে লাস্ট ডিজিট 1 থাকে তাহলে বুঝে নেবে সেই নাম্বারটার যে পারফেক্ট কিউব হয়েছে কোন নাম্বারের কিউব করে সেই নাম্বারটার লাস্ট ডিজিটে 1 আছে। সেমভাবে 8 যদি পারফেক্ট কিউব নাম্বারের 8 থাকে লাস্ট ডিজিট তাহলে বুঝে নেবে সেটা যে নাম্বারের কিউব করে পেয়েছি তার লাস্ট ডিজিট 2। সেমভাবে 7 হলে 3, 4 হলে 4, 5 হলে 5, 6 হলে 6। এই প্যাটার্নটা দেখো 4, 5, 6 এগুলো 4, 5, 6 এরই হয়। আর 3 থাকলে 7, 2 থাকলে 8, এখানে অপোজিট দেখো 8 থাকলে 2 হয়, এখানে 2 থাকলে 8, আর এখানে 7 থাকলে 3 হয়, এখানে 3 থাকলে এই যে 3 থাকলে 7, আর 9, 9 এর 9 থাকে, আর 0 এর 0 থাকে। ক্লিয়ার? Please write the table in your notebook right now. You can put a star next to the unit digit column. It is a gold mine ফর কুইক অ্যান্সার। এটা তোমাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে পরীক্ষাতে কুইক অ্যান্সার করার জন্য, যাতে তোমার টাইমটা সেভ হয়। ভিডিওটাকে পজ করো, পজ করে তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো, খাতায় নোট ডাউন করতে পারো, বা পজ করে তোমরা নোট ডাউন করে নাও আগে, পরে করলে রয়েই যাবে, তাই পজ করে নোট ডাউন করে নাও। ক্লিয়ার? এক্সেলেন্ট। নাও লেটস লুক অ্যাট সাম ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিস অফ পারফেক্ট কিউব। এবার আমরা পারফেক্ট কিউব নাম্বারের কিছু প্রপার্টি দেখব। প্রপার্টি নাম্বার 1 কি বলছে? দ্য কিউব অফ অ্যান অড নাম্বার ইজ অলওয়েজ অড। যদি আমরা অড নাম্বারের কিউব করি, অ্যাজ এক্সাম্পল এখানে দেখো অড নাম্বার 3, 3 কিউব করলে 27 পাচ্ছি, সেটাও কিন্তু অড। আর একটা অড নাম্বার নাও 5, এই 5 এর কিউব যদি আমরা করি তাহলে সেটা পাবো 125, এটাও কিন্তু অড নাম্বার। এই 5ও অড নাম্বার, আর এর কিউব করলেও পাচ্ছি অড নাম্বার। ক্লিয়ার? দেন প্রপার্টি নাম্বার 2 কি বলছে? প্রপার্টি নাম্বার 2, না দ্য কিউব অফ অ্যান ইভেন নাম্বার অলওয়েজ ইভেন। ইভেন নাম্বারের কিউব করলে আমরা সব সময় ইভেন নাম্বারই পাবো। যেমন এখানে এক্সাম্পল নিয়েছে 4, 4 ইভেন নাম্বার, ওর কিউব করলে 64, 64 ইভেন নাম্বার। তুমি একটা নাম্বার নাও, আমি 2ই নিচ্ছি, 2 ইভেন নাম্বার, এর কিউব করলে কত পাবো? 8, 8ও কিন্তু ইভেন নাম্বার, এটা অলওয়েজ হবে। ক্লিয়ার? প্রপার্টি নাম্বার 3 কি বলছে? বলছে দ্য ইউনিট ডিজিট প্যাটার্ন উই জাস্ট ডিসকাস দিস, কিপ ইট অ্যান ইউর ফিঙ্গার টিপস। এই যে ইউনিট ডিজিট যেগুলো আমরা টেবিলে করলাম, যে 1 থাকলে 1 হবে, 2 থাকলে 8, 3 7, 4 4, 5 5, 6 6, 7 3, 8 2, 9 9, 0 0, এটা মুখস্থ করে নেবে টেবিল থেকে। ক্লিয়ার? অ্যান্ড প্রপার্টি নাম্বার 4 কি বলছে? প্রপার্টি নাম্বার 4 বলছে হিয়ার্স বিউটিফুল ফ্যাক্ট, n cubed can be written as the sum of n consecutive odd number. For example, 2 cube equal to 3 plus 5 equal to 8, and 3 cubed equal to 7 plus 9 plus 11 equal to 27. Is not that amazing? Mathematics has hidden patterns everywhere. Clear? These properties are not just theory, they are shortcuts for solving problems quickly in exam. Next, now come the most important skill in this chapter, checking
whether a number is a perfect cube using prime factorization method. Here are the steps and please note this down. Step 1, find the prime factorization of the number. Step 2, group the prime factors in triplets. তিনটে নাম্বারের গ্রুপ বানাবো তিনটে তিনটে করে। Step 3, if all factors form complete triplets, this is perfect cube. Step 4, if any group is incomplete, so not a perfect cube. একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই। লেটস সি হোয়াট অ্যান এক্সাম্পল ইন 216 এ পারফেক্ট কিউব। চেক করব আমরা 216কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করব। 216কে আমরা যদি প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করি, দেখো করে দেখি। লাস্ট ডিজিট 6 আছে মানে 2 দিয়ে যাবে, একদম প্রাইম নাম্বার দিয়ে করব। 2 1 এটা, আবার করলে 2 5 10 4, আবার করলে 2 27, এবার 3 দিয়ে যাবে 3 9 দেন 3 3। এবার এইগুলো ভুলে যাও, এই স্টেপগুলো ভুলে যাও, একদম লাস্ট স্টেপে তুমি আসো। আমি এগুলোকে সব মাল্টিপ্লাই করলাম 2 ইন্টু 2 ইন্টু 2 ইন্টু 3 ইন্টু 3। দেখো 2 ট্রিপলেটস করে লিখতে পাচ্ছি, তিনটে নিয়ে একটা পেয়ার হচ্ছে, এখানেও 3 তিনটে নিয়ে একটা পেয়ার হচ্ছে। তাহলে 2 ইন্টু 2 ইন্টু 2 ইন্টু 3 ইন্টু 3 ইন্টু 3, তাহলে 2 কিউব ইন্টু 3 কিউব। তাহলে এটাকে লেখা যায় 2 ইন্টু 3 কিউব। এক্সপোনেন্ট আমরা করেছি, তাহলে এটা করলে 6, সরি কি এটা কিউব, 6 কিউব। তাহলে 216 হচ্ছে 6 এর কিউব, পারফেক্ট কিউব। 216 হচ্ছে একটা পারফেক্ট কিউব নাম্বার। This method works for any number, so no matter how big. Master this and you master the chapter. Now let's solve two types of problem that appear every year in CBSE exams. Type 1, finding smallest multiplier. Question number 1 কি বলছে? Find the smallest number by which 625 must be multiplied to get a perfect cube. তাহলে কি করব, এটাকে সলভ করতে গেলে আমাকে ফার্স্ট এই 625কে ফ্যাক্টরাইজ করব। ফ্যাক্টরাইজ করার পরে আমি পেয়েছি কি 3 ইন্টু 3 ইন্টু 3 ইন্টু 5 ইন্টু 5। 3কে আমি ট্রিপলেট করে লিখতে পারছি, বাট 5কে আমরা ট্রিপলেট করে লিখতে পারছি না। তাহলে এখানে গ্রুপ অফ 5 ইজ ইনকমপ্লিট, নিড 1 মোর 5। এখানে আরেকটা 5 আমি মাল্টিপ্লাই করে দিলেই কিন্তু নাম্বারটা আমার পারফেক্ট কিউব হয়ে যাবে। সো মাল্টিপ্লাই বাই 5, যদি আমি 5 মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 5এরও একটা ট্রিপলেট গ্রুপ পাবো। তাহলে এই যে নাম্বার 675, এই নাম্বারটার সাথে 5 যদি মাল্টিপ্লাই করি আমরা পাবো 3375। এই নাম্বারটা 15 এর কিউব। কি করে বলছি, এই যে এখানে 3 ইন্টু 3 ইন্টু কি 5 ইন্টু 5, আমি একটা 5 মাল্টিপ্লাই করেছিলাম, তাহলে এটা 3 কিউব, আর এখানে আসছে 5 এর কিউব, তাহলে 3 ইন্টু 5 তার হোল কিউব করলে পাচ্ছি 15 কিউব। তাহলে এটা 15 এর কিউব। তাহলে এই 675 ইন্টু 5 হচ্ছে পারফেক্ট কিউব। তাহলে স্মলেস্ট কোন নাম্বারটা মাল্টিপ্লাই করলে এই 675 একটা পারফেক্ট কিউব হবে না, সেটা হয়ে যাচ্ছে 5। ক্লিয়ার? অ্যান্ড টাইপ 2, ফাইন্ড স্মলেস্ট ডিভাইজার। কোশ্চেন কি বলছে, ফাইন্ড দ্য স্মলেস্ট নাম্বার বাই হুইচ 81 মাস্ট বি ডিভাইডেড টু গেট এ পারফেক্ট কিউব। 81কে ফ্যাক্টরাইজ করলে কি পাচ্ছি, 3 ইন্টু 3 ইন্টু 3 ইন্টু 3, 43 পাচ্ছি। তাহলে তিনটে 3 নিয়ে একটা ট্রিপলেট পেয়ার হয়ে গেল, আর একটা 3 পড়ে আছে। এবার এই 3টাকে যদি আমি ডিভাইড করে উড়িয়ে দিই তাহলে আমার কমে গেল, এটা থাকছে না আর। আমাকে মাল্টিপল বললে আমি এখানে মাল্টিপল করতাম, আরও দুটো 3 মাল্টিপ্লাই করতে হতো, কিন্তু এখানে আমাকে ডিভাইড বলেছে, ডিভাইড, এই যে ডিভাইডেড। তাহলে আমি এই 3টাকে এখানে যদি এই পুরো নাম্বারটাকে 3 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এই 3টা কেটে যাবে। তাহলে এই 3টা কেটে গেলেই তো আমার এটা পারফেক্ট কিউব হয়ে যাবে। তাহলে 1 extra 3 ইজ লেফট ওভার, দ্যাট এক্সট্রা 3 মাস্ট বি রিমুভড ডিভাইডেড বাই 3। 3 দিয়ে যদি আমি এই নাম্বারটাকে ডিভাইড করে দিই আর 3টা আমার বাদ চলে গেল, তাহলে পড়ে থাকছে দেখো সেও 27। 27 তো 3 কিউব, তাহলে 27 হচ্ছে একটা পারফেক্ট কিউব। এই নাম্বারটাকে 81কে 3 দিয়ে ডিভাইড করতে আমি নাম্বারটাকে পারফেক্ট কিউব করতে পারছি। Clear? The logic is multiply to complete an incomplete triplet, divided to remove an extra factor.
Remember these two rules and you will never get confused. Now we come to the second half of chapter, cube roots. Cube root. And here's the best news. Once you understand cubes, cube roots become easy. Definition কি বলছে? The cube root of a number n is a number m such that mq equal to n. We write it as the cube root symbol. 3 root under cube n equal to m, read as cube root of n. Think of it this way. Cubing and cube root are opposites, just like multiplication and division are opposites. If 5 cubed is 125, then the cube root of 125 is the cube root of 125 is 5. অর্থাৎ এই যে পারফেক্ট কিউব নাম্বার, যে নাম্বারটার কিউব করে আমি এই পারফেক্ট কিউব নাম্বারটা পাচ্ছি, এই পারফেক্ট কিউব নাম্বারের কিউব রুট হচ্ছে সেই নাম্বারটা। তাহলে আমরা 125 এটা পাচ্ছি কোন নাম্বারের কিউব করে? না 5 এর। তাহলে কিউব রুট আন্ডার 125 এর অ্যান্সার হয়ে যাবে 5। ক্লিয়ার? অ্যান্ড অ্যানাদার এক্সাম্পল দেখে নাও, কিউব রুট আন্ডার 8, তাহলে 8 কি হবে? কিউব রুট আন্ডার 8 হচ্ছে 2 এর কিউব, তাহলে অ্যান্সার 2। কিউব রুট আন্ডার 27 হচ্ছে 3 এর কিউব, তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে 3। কিউব রুট আন্ডার 64 এটা হচ্ছে 4 এর কিউব, তাহলে 4। অ্যান্ড কিউব রুট আন্ডার 125 সেটা হচ্ছে 5 এর কিউব। ক্লিয়ার? ইউ মেমোরাইজ দ্য কিউব টেবিলস, ইউ অলরেডি নো দ্য কিউব রুটস। Now let's learn method 1 for finding cube roots, prime factorization. The steps are: 1. Find prime factorization. 2nd, group factors into triplets. 3rd, take one factor from each triplet and multiply those factors together and result equal to cube root. এবার এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বুঝে নিই। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ দ্য কিউব রুট অফ 512। তাহলে কি করব? 512 কে ফ্যাক্টরাইজ করব, করতে পেয়েছি 2 × 2 × 2 ইন্টু 2 2 2 2 2 2। কতগুলো 2 পেয়েছি এখানে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 মাল্টিপ্লাই করে আমি এটা পেয়েছি। তাহলে 9 2 এখানে আমি এগুলোকে পেয়ার করব, ট্রিপলেট পেয়ার করব। তাহলে এখানে 3টে 2 নিয়ে একটা, এখানে 3টে, এখানে 3টে হয়েছে। তাহলে এটা কি 2 কিউব, এটা 2 কিউব, এটা 2 কিউব হয়েছে। তাহলে 2 কিউব 2 কিউব 2 কিউব করার পরে কিউব যদি আমি রুট আন্ডার লাগিয়ে দিই, কিউব রুট আন্ডার 512, তাহলে কি হবে? এই কিউবগুলো চলে যাবে। তাহলে এখান থেকে একটা 2, এখান থেকে একটা 2, এখান থেকে একটা 2, তাহলে করছে 8। এই 512 হচ্ছে 8 এর কিউব। অ্যাকচুয়ালি আমরা করলাম 512 ইকুয়াল টু এটা, এখানে কিউব, তাহলে 2 × 2 × 2 কিউব রুট আছে, যেমন স্কোয়ারে কি দুটো থাকলে একটা বেরিয়ে আসতো, এখানে 3টে করে আছে, একটা বেরিয়ে আসবে। তাহলে এখানে একটা 2, এখানে একটা 2, এখানে একটা 2, তাহলে করলে 8। 8 এর কিউব করে দেখবে 512ই পাবো, অর্থাৎ 8 কে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আমরা 512 পাবো। ক্লিয়ার? সেম ভাবে টেক অ্যানাদার ওয়ান এক্সাম্পল, কিউব রুট আন্ডার 1000। তাহলে এটাকে যদি ব্রেক করি 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, তাহলে 2 নিয়ে একটা পেয়ার, 3টে 2 নিয়ে, আর এখানে 3টে 5 নিয়ে একটা পেয়ার। তাহলে এখান থেকে একটা 2 বেরিয়ে আসবে, এখান থেকে একটা 5, 5 2 যা 10, 10 এর কিউব করলে আমরা 1000 পাবো। ক্লিয়ার? আর ইউ গেটিং ইট? দিস মেথড নেভার ফেলস। প্র্যাকটিস ইট উইথ 5 different numbers tonight as homework. Now here is a super smart method, the estimation method. This is used for large perfect cubes, especially 6-digit number. Here how it's work. Step 1, split the number into 2 groups. 3 digit from right from group 1, the remaining digit from group 2. Step 2, use unit digit of group 1 and our memory table to find last digit of the cube root and find which perfect cube 2 lies between
to find the first digit and combine and you have your answer. এক্সাম্পল নিয়ে করি, তাহলে ডিটেলসে আমরা জিনিসটা বুঝে যাব। একটা এক্সাম্পল নিয়েছি, কিপ রুট আন্ডার 74088। আমরা এটাকে এই যে 74088 এই নাম্বারটাকে আমরা দুটো গ্রুপে ডিভাইড করব। 74088 দুটো গ্রুপে কি করব, লাস্ট থেকে তিনটে নিয়ে একটা গ্রুপ, তারপরে যেটা পড়ে থাকবে থাকবে, মানে তিনটে করে আমি গ্রুপ করব। দেখলাম এখানে 5 ডিজিট আছে, তাহলে আমি লাস্টে তিনটে নেওয়ার পরে আমার দুটো পড়ে আছে, থাকবে এটাই। ক্লিয়ার? এবার কি করব, ইউনিট ডিজিট চেক করব। আচ্ছা, এই যে নাম্বারটা 088, এখান থেকে তুমি কি বুঝতে পারছো? দেখো ইউনিট ডিজিটে কোন, এটা তো একটা কিউব নাম্বার, পারফেক্ট কিউব নাম্বার, তাহলে এই যে 8 ডিজিট এসেছে, কোন নাম্বারের কিউব করে 8 পাই? দেখো 8 আমরা পাই কিউব এন্ড 8, দ্য কিউব রুটস এন্ড 2। তাহলে এই নাম্বারে যে এর যদি কিউব করি আমি, এন্ডে 2 পাবো, তাহলে এই জায়গাটাতে আমার একটা 2, এটা যদি করি আমি এখানে একটা 2 পাবো। যে নাম্বারটার কিউব করলে আমি এটা পাবো, সেই নাম্বারটার লাস্ট ডিজিট 2 হবে, এটা একদম 100% শিওর। কারণ 8 আছে, 2 এর কিউব করলে 8 আছে লাস্ট ডিজিটে, তাহলে এটা 200% হবে। ক্লিয়ার? এবার আসছি এর ফার্স্ট পার্টে। 74 এর কাছাকাছি পারফেক্ট পারফেক্ট কিউব নাম্বার কত? এর কাছাকাছি পারফেক্ট কিউব নাম্বার হচ্ছে দেখো 64। এর কাছাকাছি পারফেক্ট কিউব নাম্বার 64। 64 কার কিউব? 64 হচ্ছে 4 এর কিউব, তাহলে এটা 100% 4 হবে। এই যে রুট আন্ডার কিউব রুট আন্ডার 74088, এটা হচ্ছে 42 এর কিউব। তাহলে এটা যদি কিউব রুট আন্ডার ছিল, এটা করলে আমরা 42 পাবো। ক্লিয়ার? বোঝা গেল কিভাবে করলাম? তিনটে পার্টে ব্রেক করবে, তিনটে করে নিয়ে লাস্ট ডিজিট চেক করে আমি লাস্ট ডিজিটটা ক্যালকুলেট করব। ফার্স্ট পার্টে সেটা কোন কিউব নাম্বারের নিয়ারেস্ট আছে সেটা চেক করব, তাহলেই আমি অ্যান্সার পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? দিস মেথড সেভ হিউজ টাইম ইন এক্সাম, প্র্যাকটিস ইট, ইট লুকস হার্ড বাট আফটার 2-3 এক্সাম্পল ইউ উইল ডু ইট ইন 30 seconds. Now let's face some real exam questions. I want you to try each one before I explain. Pause the video, try it yourself, then come back. Question 1. Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest number by which 392 must be multiplied to make it a perfect cube. ফার্স্ট আমরা কি করব, 392 এর ফ্যাক্টরাইজেশন করব। প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে পেয়েছি 2 × 2 × 2 × 7 × 7, তাহলে 2 2 2 করে একটা পেয়ার পেয়ে যাচ্ছে, এটা 2 কিউব, আর 7 × 7 করে পাচ্ছি 7 স্কোয়ার। গ্রুপ অফ 7 ইজ ইনকমপ্লিট, অনলি 2 7 আছে এখানে, আমার লাগবে 3 7, তাহলে মাল্টিপ্লাই বাই 7 টু কমপ্লিট দ্য ট্রিপলেট। এখানে একটা 7 মাল্টিপল করলে আমি এটাকে কমপ্লিট করতে পারবো, তাহলে মাল্টিপ্লাই বাই 7, 392 × 7 করলে পাচ্ছি 2744। এটা হচ্ছে 14 এর কিউ, কারণ এখানে 2 একটা আসছে আর এখানে একটা 7 মাল্টিপল করলে 7 বেরিয়ে আসবে, তাহলে 7 2 যা 14, 14 এর কিউ। এইভাবে আমরা এগুলোকে সলভ করব। ক্লিয়ার? সেকেন্ড, ফাইন্ড দ্য কিউব রুট অফ 13824 ইউজিং দ্য প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথড। প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করবে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে তুমি পেয়ে যাবে এটা 24 এর কিউ। ক্লিয়ার? এটা 24 এর কিউব। এই নাম্বারটাকে আমরা এই মেথডে করতে পারবো একদম। এই যে এই মেথডটা আমরা শিখলাম, এস্টিমেশন মেথড, অবশ্যই করতে পারবো। দেখো কি আছে এখানে, দেওয়া আছে 13824। আমি বলেছি তিনটে করে ব্রেক করবে, তিনটে করলাম, পড়ে থাকছে দুটো পার্টে। লাস্ট ডিজিট 4 আছে, কোন নাম্বারের লাস্ট ডিজিট কিউব করলে 4 আসে? সেটা হচ্ছে 4। 4 এর কিউব করলে লাস্ট ডিজিটে 4 আসে। আর 13 এর নিয়ারেস্ট কিউব নাম্বার কত? এর নিয়ারেস্ট কিউব নাম্বার হচ্ছে 8। 8 কার কিউব? 2 এর কিউব, তাহলে এখানে হয়ে যাবে 2, তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে 24। কত ইজি দেখতে পাচ্ছ? নেক্সট, ফাইন্ড দ্য স্মলেস্ট নাম্বার বাই হুইচ 128 মাস্ট বি ডিভাইডেড বলেছে, সো দ্যাট কোসেন্ট ইজ এ পারফেক্ট কিউব। তাহলে 128 কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করব, করলে আমরা পাচ্ছি কি এখানে 2 একটা এক্সট্রা পাচ্ছি, তাহলে ডিভাইডেড বাই 2, এই 2টাকে আমরা যদি পুরোটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে এই 2টাকে উড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি পেয়ে যাব। তাহলে 128 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে পাই 64। 64 হচ্ছে 4 এর কিউব, দ্যাট ইজ অ্যান্সার। ক্লিয়ার?
Next, the volume of a cubical box is this. Find the length of its side. তাহলে ইকুয়াল সব কিউবিক্যাল বক্স বলেছে, অল সাইড ইকুয়াল। তাহলে আমি কি করব, এটার লেন্থ ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাকে এটাকে কিউব রুট করতে হবে। এটার কিউব রুট করব, কিউব রুট করলে আমরা পাচ্ছি 28। এগুলো ইজি তোমরা করতে পারবে। নেক্সট, ফাইন্ড দ্য কিউব রুট অফ প্রোডাক্ট দিস অ্যান্ড দিস। তাহলে এটা আমরা করতে পারবো। এটাকে সলভ করবে, দেখো এটা করলে কিউব রুট আন্ডার -512, এটা করলে পাচ্ছি -8, অ্যান্ড কিউব রুট আন্ডার -125, এটা পাচ্ছি -5। তাহলে দুটোর মাল্টিপ্লাই করলে 40। ইউজিং এস্টিমেশন মেথড ফাইন্ড দ্য কিউব রুট অফ দিস। তাহলে এটাকে আমরা তিনটে পার্টে ব্রেক করতে পারি, দুটো পার্টে, লাস্ট তিনটে, এখানে দুটো। তাহলে লাস্ট ডিজিট 5 আসে, কার লাস্ট ডিজিট আসে 5, আর এখানে 91 আছে। এর কাছাকাছি কিউব নাম্বার কত? এর কাছাকাছি কিউব নাম্বার হচ্ছে পারফেক্ট কিউব নাম্বার 64, সেটা হচ্ছে 4 এর কিউব, তাহলে এটা হচ্ছে 45। ক্লিয়ার? অ্যান্ড ট্রু আর ফলস দেওয়া আছে, দ্য কিউব অফ নেগেটিভ নাম্বার ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। দিস ইজ ফলস। কিউব অফ এ নেগেটিভ নাম্বার ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ। কারণ আমরা -3 নিলাম, এর যদি কিউব করি তাহলে কি -3 ইন্টু -3 ইন্টু -3 হবে, 3 টাইমস মাইনাস মাল্টিপ্লাই করা হবে। নাম্বারটা যদি করি 27, মাইনাস ইন্টু মাইনাস কি প্লাস, প্লাস ইন্টু মাইনাস মাইনাস। অড নাম্বার যদি মাইনাসের মাল্টিপ্লাই করা হয় অড নাম্বার টাইমস, তাহলে সেটা মাইনাসই হয়, অলওয়েজ নেগেটিভ হয়, নট পজিটিভ। ক্লিয়ার? How many did you get right? You got all 3 excellent. If not, no worries. Go back, rewatch, practice again. That's the spirit. Before we wrap up, some golden tricks that I want you to remember forever. Trick 1, কি বলছে? Unit digit. 2 and 8 swap, 3 and 7 swap, others stay the same. This is your fastest tool of estimation. Trick 2, cube root of negative number. Just take the cube root of the positive number and put a minus sign. এই যেখানে নেগেটিভ রুটস আছে, নেগেটিভের রুট যদি চাই আমরা নাম্বারটা নিয়ে জাস্ট করব আর একটা নেগেটিভ সামনে লাগিয়ে দেব। ক্লিয়ার? ট্রিক 3, কিউব রুট অফ ফ্র্যাকশন। অ্যাপ্লাই দ্য কিউব রুট টু নিউমারেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটর সেপারেটলি। তাহলে যেমন এখানে রুট আন্ডার, কিউব রুট আন্ডার কি দেওয়া আছে, a বাই b, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কিউব রুট আন্ডার a বাই কিউব রুট আন্ডার b। সেপারেট করে আমরা করতে পারি, যেমন দেওয়া আছে কিউব রুট আন্ডার 8/25, তাহলে 8 এর কিউব করলে 2 পাই কিউব রুট, আর 125 এর 5, তাহলে এটা 2/5 অ্যান্সার। ক্লিয়ার? অ্যান্ড ট্রিকি 4, কুইক কিউব চেক। If every prime factor appears exactly 3 times or a multiple of 3 times, it is perfect cube. Clear? Write these tricks in a separate page of your notebook with a star on it. These are your exam weapons. Let's do a quick summary to lock everything in memory. 1. Perfect cube means n into n into n equal to n cube for integer n. 2. Memorize cube from 1 to 10, এটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে। 3. Prime factorization check. 4. Smallest multiple and divisor. 5th, cube root. And 6. cube root methods, prime factorization method and estimation. Large number হলে আমরা estimation method করব, এটা মেনশন করে দেবে পরীক্ষাতে। That is the entire chapter in 6 points. Keep this summary page open when you study. And that, my wonderful students, is the complete chapter on cubes and cube roots. You started this video not knowing what a perfect cube was, and now you can find cube roots of 6-digit number using estimation method. That is growth, that is learning. Here, what I want you to do right now: number 1, practice the cube table until you know it by heart. Number 2, solve all NCERT example and exercise from this chapter. Number 3,
come back and try the exam question in this video on your own. No hints. Mathematics is not about being smart, it is about practice and patience. Every great mathematician started exactly where you are right now. If you found this video helpful, share it your classmates, and remember, mathematics is not your enemy. Once you understand it, it becomes your superpower. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next lesson. Goodbye.